చాలా విలువైన కొన్ని సంగతులు अमूल्य बातें थोड़ा समय मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अभी तक परमेश्वर की जो भी वाचा आपने सुने, परमेश्वर की उपस्थिति में डर से जीना सीखो, नहीं तो परमेश्वर की क्रोध, परमेश्वर की दंड अपना ऊपर, अपना परिवार के ऊपर आने का मौका है। क्योंकि परमेश्वर के सामने नौटंकी करना बंद करना, क्योंकि अपन एक इंसान का सामने नहीं जी रहे, बल्कि सब देखने वाला परमेश्वर के सामने अपन जी रहा। इसलिए दया करके डर कर परमेश्वर से, डर से जो भी बात अपन बोल रहा, जो बात जिससे अपन मिलजुल कर घूम रहा, वो सब समझ कर करेगा तो आपको, आपका परिवार को, आपके बच्चे को आशीष रहेगा। हालेलुया। थोड़ा सी समय वचन अपन ध्यान करेंगे। पवित्र शास्त्र दया कर कर खोलिए। लूक सुसमाचार, लूका सुवार्త 17వ అధ్యాయం 28వ వాక్యం నుంచి ఒకసారి చదువుదాం। लूका सुवार्త, लूक सुसमाचार, उसका 17 अध्याय 28 वचन से एक बार पढ़ेंगे। లోతు దినములలో జనులు తినుతూ త్రాగుచు కొనుచు అమ్ముచు 30వ వాక్యం చదువు। ఆ ప్రకారమే మనుష్య కుమారుడు ప్రత్యక్షమవు దినమున జరుగును। ఆ దినమున మిద్దె మీద ఉండువాడు ఇంట నుండి తన సామాగ్రిని తీసుకొని పోవుటకు మిద్దె మీద ఉన్నవాడు దిగకూడదు। అలాగే పొలములో ఉండువాడు తిరిగి ఇంటికి రాకూడదు। చాలు। हालेलुया। 30 वचन एक बार पढ़ो। मनुष्य के पुत्र प्रकट होने के समय में ऐसा ही होएगा। उस दिन, उस समय में जो इंसान छत पर हो, उसके सामान घर पर हो, छत से ना उतरे, और ऐसे ही जो खेत में हो वह पीछे ना लौटे। हालेलुया। చదమ చేతులతో హుషారుగా హల్లెలూయా। నేను త్వరగా చాలా విలువైన సంగతులు మీకు గుర్తు చేస్తాను। దేవుని రాకడ దినాల్లో ఒక అద్భుతమైన సూచన ఇచ్చాడు। ప్రభు परमेश्वर प्रकट होते समय में आप या हम कैसा रहना करके यहाँ पर परमेश्वर खुद उसके साथ बैठा हुआ चेलों से बात करने की बात अपन पढ़े हैं। चेले ने प्रभु से पूछा, प्रभु आप वापस आते समय में इस दुनिया में क्या होएगा, किसी रीति से इस दुनिया रहेगा? तो तब परमेश्वर ने बोला, मनुष्य कुमार, परमेश्वर की पुत्र प्रकट होने की जब वक्त आता, उस समय में जो छत पर है वो नीचे ना उतरे, जो खेती में है वो पीछे ना लौटे। जो छत है एक ऊंची स्थिति, एक इंसान की ऊंची स्थिति, जो ऊंची स्थिति में है वो नीचे वापस मत आओ। जो छत, जो खेती में है वो पीछे ना लौटो। పొలములో ఉండువాడు వెనక్కి తిరగకూడదు। పొలము దేవుని సంఘం, పొలము దేవుని తోట, నా ప్రియునికి ఒక తోట కలదు అని పరిశుద్ధ గ్రంథం చెప్తుంది। దేవుని సంఘం వాక్యపు యొక్క క్రమం ప్రకారం మనకు నేర్పే పాఠం, దేవుని సంఘం ఒక పొలం। దేవుని సంఘంలో ఒక దేవుని బిడ్డగా
ఒక నాటబడిన విత్తనము వలె మిమ్మలను నన్ను నాటాడు. परमेश्वर की खेत कलशा है, वो कलश में आप या हम सबको परमेश्वर ने रखा है. जो खेत में है वो पीछे ना लौटो. परमेश्वर की कृपा से तुमको परमेश्वर के कलश में रखा ना, तुम कलश को छोड़ के मत जीवो. क्योंकि वचन में लिखा है बहुत सारे विश्वासी लोगों का जिंदगी जब परमेश्वर के पुत्र प्रकट होते हुए समय में बहुत सारे लोग परमेश्वर की खेत मतलब कलश को छोड़ के जाएगा. हालेलुया. चवाल संतोषंगा हालेलुया. ఫలము దేవుని సంఘం. ఫలములో ఉండవాడు వెనక్కి తిరగకూడదు. ఇదిగో మిమ్ములని నా దేవుడు తన మహాకృప చేత ఫలము అనబడుతున్న దేవుని సంఘములో నాటాడు. ఈ ఫలములో నాటబడిన నీవు వెనక్కి తిరిగి నీ జీవితాన్ని పతనము చేసుకోకూడదు అని ప్రభు ఒక ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు. కారణం, కడవరి దినాలలో దేవుని కుమారుడు ప్రత్యక్షమయ్యే ఆ దినాలలో చాలామంది ప్రజలు ఫలమును విడిచిపెడతారు, సంఘాన్ని విడిచిపెడతారు. వారికి తెలియదు ఈ సంఘం కాకపోతే ఇంకో సంఘం, ఈ మందిరం కాకపోతే ఇంకో మందిరం. ये कलश नहीं तो हमको दूसरा कलश है. क्या यही पड़ा है क्या? बहुत बड़ा दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसी भाषण देते हैं, मगर परमेश्वर की वचन में आपको मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूं. परमेश्वर की खेत कैसा रहता. इतनी बड़ी तुम्हारा गांव में जितने खेत है सब तुम्हारा नहीं हो सकता, उसमें थोड़ा तुम्हारा हो देगा. परमेश्वर की खेत की भी तुमको पहचानना पड़ेगा. దేవుడు తన పొలమును ఏవో, దేవుని పొలం అంటే సంఘం అని చెప్తున్నాను. దేవుడి ప్రణాళికలో ఉన్న సంఘం ఏదో నీకు తెలియాలి. కారణం, చాలామంది అనుకుంటారు మా ఇంటి పక్కనే మందిరం ఉంది. बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारा बगल में चर्च है, उतना दूर काहे को जाना. क्या ये भी तो मंदिर है, ये भी तो पास्टर साहब है. कोई भी वो मंदिर तो होता ना, ऐसा होता नहीं हो सकता. बहुत सारे तरीके की खेत है, ఫలాలు చాలా ఉన్నాయి. కానీ బైబిల్ చెప్తుంది సంగమా, ఒకరోజు సంఘముతో ప్రభు అంటున్నాడు, ఆయన మహిమ కలిగిన రాకడకు సిద్ధపడే పెళ్లి కుమార్తె ఉంది. ఆవిడ పేరు షూలమ్మతి. ఆమె మాట్లాడుతుంది. ఏమంటారు తెలుసా? నేను షారోను పొలములో పూసిన పుష్పము వంటి దానను. ఎలాంటి పొలం అది చెప్పండి. ఏ పొలం అది? షారోను పొలములో పూసే పుష్పాన్ని నేను. ఎక్కడ పడితే కామన్ జనరల్ పొలాలలో మొలిసిన పుష్పమును కాదు నేను. ఒక జనరల్ కామన్ ప్లేసెస్లో ఎదిగిన విశ్వాసుని కాదు నేను. నా దేవుడు నన్ను ప్రత్యేకమైన పొలములో నన్ను విత్తనం వేశాడు. ఆ పొలము పేరే పరిశుద్ధ గ్రంథం అంటుంది. నేను ఒక పొలములో పూసిన పుష్పం అని చెప్పడం లేదు ఆవిడ. నా దేవుని వాక్యం అంటుంది, నేను షారోను పొలములో పూసిన పుష్పం వంటి దానను, లోయలలో పూసిన పద్మము వంటి దానను. బలురక్కసి చెట్ల మధ్యలో వల్లి పద్మం ఎలా ఉంటుందో, కామన్లో నేను ఒక కామన్ లాగా లేను. సంథింగ్ స్పెషల్. నా స్థలం వేరు, నా మందిరం వేరు, నా పొలము వేరు. దేవుడు నన్ను ఆ ప్రత్యేకమైన పొలములో నన్ను నాటాడు. హల్లెలూయా. చవాన్ గట్టిగా హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. పొలాలు దేవుని సంఘం అని చెప్పాను. ఉన్నాయి, చాలా సంఘాలు ఉంటాయి. దేవుని సంఘం, దేవుని సంకల్పంలో ఉన్న సంఘం వేరు, దేవుడు నడిపిస్తున్న సంఘం వేరు. దేవుడు అక్కడ పెట్టిన
కావలివాడు వేరు. నీ దృష్టికి అది అర్థమైతే చాలా సంతోషం. దేవుని వాక్యం అంటుంది పరమగీతాల పుస్తకంలో, మహిమగలిగిన రాకడకు సిద్ధపడుతున్న వధువు అంటుంది, నేను ఎదిగిన స్థలం షారోను పొలం. అది హల్లెలూయా, చదమగటి హల్లెలూయా. షారోను పొలములో ఎదుగుతున్న వ్యక్తిని. బ్రదర్, నువ్వెక్కడ ఎదుగుతున్నావు? ఏదైనా సంఘం అనుకుంటున్నావు కదా, నీ జ్ఞానం, నీ బుద్ధి, నీ ఆత్మీయత ఏంటో అక్కడే తెలిసిపోతుంది. అక్కడే తెలిసిపోతుంది. ఇందుకే ఇంతకుముందు చూపించాను మీకు. ప్రతిష్టమైనది ఏదో, సాధారణమైనది ఏదో అర్థం కాని అజ్ఞానంలో ఉన్నావు నువ్వు. ప్రతిష్టమైన విలువ, పరిశుద్ధమైనది, అపవిత్రమైనది, ఒక ప్రతిష్ట కలిగిన సేవకి, కామన్ సేవకి వ్యత్యాసము ఏంటో గుర్తుపట్టని ప్రజలు అంటారు అంతా ఒకటే, అంతా ఒకటే. కానీ పరిశుద్ధ గ్రంథం అలా చెప్పడం లేదు. పొలములో ఉన్నవాడు వెనక్కి వెనక్కి తిరగకూడదు. जो खेत में है वो पीछे मत देखो, क्योंकि परमेश्वर अपना कलश में एक खेत के समान बताया गया. वो खेत में तुमको रखा, और खेत में तुम परमेश्वर की उपस्थिति में जीकर परमेश्वर की दर्शन में जीना सीखो. क्योंकि बहुत सारे लोग खेत को छोड़ के जाने का मौका है. ఏర్పాటు చేయబడిన వారు సైతం మోసపోయే దుర్దినాలలో ఉన్నాం. నిన్ను మోసం చేసే అతి ప్రమాదకరమైన మోసం ఏంటో తెలుసా? ₹1,00,00,000 మోసం చేసినా సంపాదించుకోవచ్చు. సాతానుడు మోసం చేసే మొట్టమొదటి మోసం ఏంటి అని అంటే, పరిశుద్ధ గ్రంథం చెప్తుంది, దేవుడు నియమించిన తోట అనబడుతున్న ఏదెనులో నుంచి వెళ్ళగొట్టడమే వాడు పని. హల్లెలూయా. ఏదెను తోటలో నుంచి వెళ్ళగొట్టేశాడు. దేవుడు నియమించిన తోటలో తన ప్రజలు ఉండొద్దు అన్నది సాతాను గారి యొక్క ఆలోచన. అక్కడికి వెళ్ళు, ఇక్కడికి వెళ్ళు అని చెప్పి ఏదో శాపగ్రస్తమైన అనుభవాలలోకి వెళ్తాడు. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో వినండి, ఒక పొలం ఉంది. ఆ పొలంలో पवित्र शास्त्र में एक खेत है, उनके बारे में लिखा गया. लूका सुसमाचार वही 15 अध्याय 15వ అధ్యాయం. లూకా సువార్త 15వ అధ్యాయం. లూకా సువార్త 15వ అధ్యాయం 15వ వాక్యం. 15 అధ్యాయ 15 వచనం. ఆ దేశమందు గొప్ప కరువు రాగా వాడు ఇబ్బంది పడసాగి ఒకడి దగ్గరికి బాధలు పోగొట్టుకోవడానికి, సమస్యలను పోగొట్టుకోవడానికి, ఆకలిని తీర్చుకోవడానికి తండ్రిని విడిచిపెట్టినటువంటి ఒక కుమారుడు బాగుపడదామన్న ఆశతో ఒకరి దగ్గరికి పోయాడు. అతడు వాడేం చేశాడంటే, పందులను మేపుటకు తన పొలములోనికి, ఇప్పుడు ఆ పొలం ఏం పొలం అయ్యానంటే పందులను మేపే పొలం. ఏం పొలం అది? చెప్పండి, ఏం పొలం? పొలం అంటే దేవుని సంఘం. సంఘములో దేవుని బిడ్డలు గొర్రెలతో పోల్చబడిన లేఖన ప్రకారం బ్రతకాల్సింది పోయి అక్కడ అన్ని పందులు మేస్తున్నాయి. పందులకు కాపరి. పందులను మేపే పొలంలో ఈడు వెళ్ళాడు.
ఎందుకు వీడు పందులను మేప పొలంలోకి వెళ్ళాడు అని అంటే, వీడు తండ్రిని విడిచిపెట్టాడు, దేవుడిని విడిచిపెట్టేశాడు, దేవుడికి దూరంగా బతుకుతున్నాడు, దుర్వ్యాపారంతో నిండిపోయాడు, వేశ్యలతో తిరుగుతున్నాడు, ఇష్టమున్నట్టుగా బ్రతుకుతున్నాడు. నా ఇష్టము, నా బ్రతుకు, నా ఇష్టం అనుకునేవాడు, దేవునికి దూరంగా బతికేవాడు, సంఘానికి దూరంగా జీవించేవాడు, దైవ నియమములకు, దైవ పద్ధతులకు దూరంగా బ్రతికే వారందరూ ఎక్కడ బతుకాలని ఆశపడతారంటే, వారికి షారోను పొలం అవసరం లేదు, పందులను మేపే పొలాలు కావాలి. హల్లెలూయా. చదవ గట్టిగా హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఆ పొలాలు అన్ని పందులే. నేను నిన్ను అనేది లేదు, నువ్వు నన్ను అనేది లేదు. అర్థమవుతుందండి? కారణం అందరూ అవే అనుభవాలు. వారికి దేవునితో పని లేదు, దైవ నియమములతో పని లేదు, దైవ రాజ్యముతో పని లేదు. తండ్రికి దూరం, తండ్రి అనబడుతున్న దేవునికి దూరంగా ఉండే బాపతి ఇదంతా. దేవుని వాక్యం చెప్తుంది, పొలములో ఉన్నవాడు వెనక్కి తిరగద్దు. నువ్వే పొలములో ఉండాలో తెలుసా? పందులు మేపే పొలం, తప్పిపోయి బతికేవారు, దిగజారి బతికేవారు. అర్థమవుతుందండి? లోక సంబంధమైన వ్యామోహాలలో చిక్కిపోయి బ్రతికే సంఘ వ్యవస్థలో కాదు నువ్వు ఉండాల్సింది. ప్రభా, నాకు షారోను లాంటి సహవాసము నాకు కావాలి. హల్లెలూయా. నన్ను నిలబెట్టే సంఘం కావాలి, నన్ను నడిపించే సంఘం కావాలి, నన్ను బలపరిచే సంఘం కావాలి. కారణం దేవుని వాక్యం అంటుంది, నా రాకడకు సిద్ధపడే సంఘం ఎక్కడ తయారవుతుందో తెలుసా? షారోను లాంటి అద్భుతమైన ఫలములో పూసిన పుష్పములు వీరు. ఫలము ఎలాగో దాని విలువ అలాగే. జైసా खेत है ऐसा कीमत है. एक अच्छी खेत उतना सस्ता नहीं मिलता. वह करोड़ रुपए में 1 एकड़ मिलता. अच्छी खेत 1 करोड़ रुपए में दूसरे जगह में 100 एकड़ मिलता. भाई वहाँ 100 एकड़ मिल रहा, क्या तुम 1 एकड़ में करोड़ रुपए बोल रहा? वो अलग है, वो अलग है, उसका कीमत अलग है, उसमें दम नहीं है. ये एकड़ करोड़ रुपए से भी ज्यादा होना तो ना तो जा निकल जाओ. परमेश्वर की खेत बहुत వాల్యూ రైతా. సత్యం కావాలా, సత్యంలో బతకాలా, క్రమం ఉంటుంది, మరి పద్ధతి ఉంటుంది, మరి నిలకడగా బతకాల్సి వస్తుంది. దైవ నియమం ఉంటుంది, కఠినం ఉంటుంది. కావాలా ఉండు, సాధారణమైనవి కావాలా వెళ్ళు. అక్కడ నిన్ను అడిగేవాడేవాడు ఉండడు. తాగొచ్చి వెనక కూర్చుని అడిగేవాడేవాడు ఉండడు. తాగి బల్లలో కూర్చుని అడిగేవాడేవాడు ఉండడు. నువ్వేమి చేసిన అడిగేవాడు ఉండడు. కారణం అవంతా కామన్, సాధారణమైన పొలాలు అవి. పందులు మేపే పొలాల్లో పందులే ఉంటాయి. దేవుని వాక్యం అంటుంది, నా సంఘం షారోను పొలముతో సమానం. హల్లెలూయా. షారోను పొలం యొక్క భావజాలం ఏంటో మీకు 2-3 విషయాలు గుర్తు చేస్తాను. పరిశుద్ధ గ్రంథం అంటే అది యెషయా పుస్తక్ उसका 35वां अध्याय 2रा वचन. पहली वचन से पढ़ो. యెషయా పుస్తకం 35వ అధ్యాయం ప్రారంభం నుంచి చదువుతుండండి దయచేసి. అరణ్యమును ఎండిన భూమియు సంతోషించును, అడవి ఉల్లసించి కస్తూరి పుష్పము వలె పూయును. అది బహుగా పూయుచు ఉల్లసించి సంగీతములు పాడును. లెబానోను యొక్క సౌందర్యమును దానికి కలుగును. కర్మేలు షారోనుల కన్నా సొగసు ఆ స్థలానికి ఉంటుంది. హల్లెలూయా. సొగసైనది షారోనులోనే అలాంటి పుష్పములు ఎందుకు పూస్తాయి? షారోను యొక్క పొలము యొక్క వైభవం అంత గొప్పదా? షారోను యొక్క సంఘపు విలువ అంత గొప్పదా?
ఉపదేశ క్రమములో, ప్రతిష్టలో, దైవ నియమములతో జరిగే సేవ విలువలు ఎంత గొప్పవి అని అంటే అక్కడ అంటున్నాడు, షారోను సొగసు, లెబానోను సొగసు దానికి ఉంటుంది. అంటే షారోను అని అంటే సొగసైనది అని అర్థం. హల్లెలూయా, చవాలి హుషారుగా హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. షారోను అంటే సొగసైంది. ప్రభరాకడకి తనను తాను అలంకరించుకునే సౌందర్యము మీద మనసు పెట్టేది. శరీర సంబంధమైన సౌందర్యం కాదు, లోక సంబంధమైన అందాల మీద కాదు. నా ప్రియుడా, నీ కొరకు నన్ను నేనుగా సిద్ధపరచుకుంటున్నానని ఆత్మ సంబంధమైన అలంకరణలతో ఒక ఎస్తేరు తనను తాను అలంకరించుకున్నట్టుగా షారోను సంఘం అనంటే తనను తాను దేవాది దేవుని కొరకు సొగసుగా, సౌందర్యముగా, సౌందర్యవంతమైన ఆత్మ సంబంధమైన అలంకరణతో అలంకరించుకునే సంఘం. 24 గంటలు నాకేం లాభం, నాకేం వచ్చింది కాదు, లోక సంబంధమైన వాటి మీద కాదు. ప్రభువా, నన్ను నేనుగా సిద్ధం చేసుకోవాలి. నా ప్రియుడా, నువ్వు త్వరగా రాబోతున్నావు. నా ఆత్మీయతను నేను కాపాడుకోవాలి, నా ప్రతిష్టను నేను కాపాడుకోవాలి, నా పరిశుద్ధతను నేను కాపాడుకోవాలి. నన్ను నేను సొగసుగా సౌందర్యవంతముగా తీర్చిదిద్దుకునే సంఘం ఎక్కడుంటుందో ఆ సంఘాన్ని అంటారు షారోను సంఘము. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మొహాలు కాదు, దిద్దుకొని రావాల్సింది. నీ అంతరంగాన్ని సౌందర్యంగా, సొగసుగా ప్రభు నిన్ను చూసినప్పుడు, నా ప్రియురాలు పరమగీతలో రాస్తాడు, నా ప్రియురాలా నువ్వు సొగసైన దానం, మత్స డాగు ఏ కలంకము లేని ఒక వధువుగా దేవుని సంఘం సిద్ధపడుతుంటే చూడండి, ఆ సంఘాన్ని షారోను సంఘం అంటాడు. షారోను అని అంటే తమను తాము అలంకరించుకునే సంఘం. హల్లెలూయా. అలంకరించుకునే అలవాట్లు ఉన్నాయా? నేను ఎలా ఉన్నాను, నా జీవితం ఎలా ఉంది, నా మాట, నా నడక, నా పడక, నా పద్ధతులు ఎలా ఉన్నాయి అని దినదినము నీ ఆత్మ సంబంధమైన సౌందర్యం మీద మక్కువ పెట్టే విశ్వాసమేనా? లేకపోతే ఒక పందుల పొట్టు తినడానికి బాగుపడదామని వెళ్ళిన తోట, ఆ పొలం అంత పొట్టే, చెప్పండి, అంత గింజ ఉంది ఏమన్నా? అమ్మ, గింజ ఉందా అక్కడ? పందుల పొట్టు పెట్టాడా, పందులకు గింజలు పెట్టాడా? పొట్టే. ఎందుకు పొట్టు? బైబిల్ అంటుంది, దుష్టులు గాలికి ఎగిరిపోవు పొట్టు వలె ఉంటారు. పొట్టు అంత చెత్తే, అంత ఊడిపోయే బాపతే, అంత ఊడిపోయే బాపతే. రేపు ప్రభు రాగానే, ప్రభు ఎదుర్కోగలిగిన సత్తువ కలిగిన సంఘముగా నేను మీరు ఎదగాలని నా ప్రభు అంటున్నాడు. పొలములో ఉన్నావా? వెనక్కి తిరగకో. నా దేవుడు నీకు ఇచ్చిన షారోను పొలం సొగసైనదిగా నిన్ను తయారు చేసే స్థలం. హల్లెలూయా. 2 అక్కడ అంటున్నాడు, అదే 65వ యెషయా పుస్తక్ ఉస్కా 65 చాప్టర్ 10వ వచనం 10వ వాక్యం చదవండి. నన్ను గూర్చి విచారణ చేసిన ప్రజల నిమిత్తము, ఇదిగో షారోను గొర్రెల, షారోను గొర్రెల మేత భూమి అగును. హల్లెలూయా. షారోన్ అంటే ఏంటండి తెలుసండి? 1, నిన్ను సొగసుగా తయారు చేసే స్థలం. 2, మేత దొరికే స్థలం. చెప్పండి, ఏం దొరికే స్థలం? చెప్పండి, నోరుతో చెప్పండి, ఏం దొరికే స్థలం? మేత. పొట్టు కాదు ఇక్కడ దొరికేది, మేత. గింజ దొరుకుతుంది, ఉపదేశం దొరుకుతుంది,
నీ జీవితాన్ని కట్టుకునే ఒక వాక్య ప్రత్యక్షత దొరుకుతుంది. నీ బ్రతుకును ఎలా కట్టుకోవాలో, నిన్ను నీవు ఎలా సిద్ధపడాలో, నీ ఆత్మీయతకు కావలసిన సామర్థ్యము కలిగిన ఆహారం దొరుకుతుంది. ఈరోజు అనేక సంఘాలలో, అనేక పొలాలలో పొట్టే ఉంది, గింజ లేదు. అనేక స్థలాలలో పొట్టుంది, కానీ దేవుని వాక్యం అంటుంది, షారోను గొర్రెలు అనబడుతున్న నా బిడలకు మేత భూమి. అక్కడ పందులు ఉండవు, గొర్రెలు ఉంటాయి. హల్లెలూయా, చదమ గట్టిగా హల్లెలూయా. షారోను పొలములో పందులు లేవండి, షారోను పొలములో పొట్టు లేదండి. షారోను గొర్రెలు మేసే స్థలం, షారోను మేత దొరికే స్థలం ఎంతైనా దొరుకుతుంది. అందుకే దైవజనుడైన యాసన గారు పాడతారు, నీ వాక్యమేనా పరవశము, నీ వాక్యమేనా ఆత్మకు ఆహారము. ఏంటి ఆత్మకు? చెప్పండి, ఆత్మకు ఏంటి ఆహారం? మేత, వాక్యం. ఆహారమే లేదనుకో, నీ ఆత్మ బలంగా ఉంటుందా? మనం ఒక 40 రోజులు తినకపోతే శరీరం ఎలా వాడిపోతుందో, నీ శరీరానికి భోజనం పెడితే ఎలా పుష్టిగా ఆరోగ్యంగా ఉంటుందో, నీ ఆత్మకు కూడా వాక్యం అనే ఆహారము అందాలి. హల్లెలూయా. ఆ ఆహారం షారోనులో దొరుకుతుంది. ఆ వాక్యం ఎప్పుడైతే తింటూ ఉంటామో, ఆ వాక్యం నీ ఆత్మ బలంగా తింటూ ఉంటుందో, నీ ఆత్మ కూడా బలముగా శక్తివంతముగా మారుతుంది. అందుకని అంటున్నాడు, నా షారోను స్థలము మేత దొరికే స్థలము. హల్లెలూయా, చబాలి గట్టిగా హల్లెలూయా. ఒకటి నిన్ను సొగసుగా తీర్చిదిద్దే స్థలం, నీ ఆత్మ సౌందర్యాన్ని. బ్రదర్, అది కాదు విధానం. అమ్మా, అలా బతకొద్దు. నువ్వు ఇలా జీవితాలి, నీ నడక, నీ పడక, నీ అడుగు జాడలు ఇలా ఉండాలి. ఇది క్రమం, ఇది పద్ధతి అని మనకు విధి విధానాలు నేర్పే, సొగసును పోగొట్టుకున్న ఆత్మీయ అనుభవాలలో తిరిగి ఒక అద్భుతమైన యేసయ్య పోలికలోకి తేగలిగే స్థలమే షారోను స్థలం. అందుకనే ఆ షారోను పొలం ఏడుందో వెతుక్కోవాలి. నీదేనా సంఘం? ఊరికే తిడుతావు. నీది కాకపోతే ఇంకొకటి మాకు లేదా? అవును, ఎక్కడైనా గొర్రెలను కట్టేయంగా చూసారా మీరు? కभी भेड़ियों को कभी बांध के रखते कोई देखे कोई? అమ్మా, పల్లెటూరులో ఉన్నవాళ్ళు గొర్రెలను ఎద్దును కట్టేసినట్టు ఎవడైనా కడతాడా? గూటం ఉంటుందా? ఒక కర్ర పెట్టి कभी भी बैल को जैसा मालिक बांध देता ऐसा भेड़ को कभी बांधते नहीं. फिर भेड़ को कैसा? वो जिधर सब खड़े हैं, सब आजू बाजू में एक चरवा के हिसाब से एक कॉम्पाउंड बनाता, एक जाली रख देता, उसमें डाल देता, तुम इसमें घूमो, इधर ही बैठो. అర్థమైందా మీకు? గొర్రెలను ఎవడు ఇదిగో బొండికాయకు తాడేసి కర్రను బాతి బర్రెని కట్టినట్టుగా కట్టడు. ఎవడు కట్టడో చుట్టూ ఒక కంచె వేస్తాడు. ఒక పొలంలో చుట్టూ ఒక వలలాగా కంచె వేసి అందులో తోలుతాడు. తోలి అందులో మేతేసేస్తాడు. అందులో ఉండాలంతే. దేవుని సరిహద్దే నీ సరిహద్దు. నేను ఎవడు కట్టి పెట్టాడో? నీకు ఇక్కడ గొర్రెల స్థలంలో ఉండడానికి మనసు లేకపోతే వెళ్ళిపో. నేను ఎవడు కట్టాడు? ఎవడు కట్టలేదు. ఇది కట్టే స్థలం కాదు, నీకు కాంపౌండ్ మాత్రమే వేస్తాడు దేవుడు. షారోను స్థలం బర్రెలను ఎడ్లను కట్టినట్టుగా విశ్వాసులను బంధించి ఉంచే స్థలమేం కాదు. నీకు నచ్చడం లేదా? వెళ్ళు. ఈ స్థలపు యొక్క విలువైన వాడికి అర్థమవుతుంది. అందుకని అంటున్నాడు, షారోను నిన్ను సొగసుగా తయారు చేసే పొలం అది. షారోను నీ ఆత్మీయతకు మేతను పంపే స్థలం. నువ్వు బలంగా ఆత్మీయతలో ఎదిగి
బలముగా దేవునిలో నిలబడి దైవ క్రమం అంటే ఏంటి, దైవ నియమం అంటే ఏంటి, ఉపదేశ క్రమం అంటే ఏంటి, పద్ధతి అంటే ఏంటి, ఆరాధన అంటే ఏంటి, బల్ల ఆరాధన అంటే ఏంటి, అన్ని విలువలు లేఖనములో నుండి నీకు ఆహారాన్ని, మేతను పంచించే స్థలమే షారోను ఫలము. హల్లెలూయా. చపాలి గట్టిగా హల్లెలూయా. షారోనులో ఎందుకు షారోను పొలమే దేవుడు కోరుకున్నాడు అని అంటే 3 అపోస్తుల కార్యాలు 9వ అధ్యాయం ప్రేరితో పుస్తక్ ఉస్కా 9 అధ్యాయ 32 వచన సే పడితే ఆ జాओ. త్వరగా చదవండి 32వ వాక్యం నుంచి. ఆ తరువాత పేతురు అనేక ప్రాంతాలలో సంచారము చేసి లుద్ద అనబడుతున్న స్థలములో కాపురమున్న ఇదిగో పరిశుద్ధుల యొద్దకు వచ్చెను. మళ్ళీ చదువు పైనుంచి. పేతురు సకల ప్రదేశములలో సంచారము చేయుచు లుద్దాలో కాపురమున్న పరిశుద్ధుల యొద్దకు వచ్చెను. నీవు లేచి నీ పరుపు నీవే పరుచుకోమని అతనితో చెప్పగా వెంటనే అతడు లేచెను. లుద్దాలోను షారోనులోను కాపురమున్న వారందరూ అతనిని చూచి ప్రభు తట్టు తిరిగిరి. హల్లెలూయా. షారోనులో ఉండే స్థలములో ఒక ప్రత్యేకమైన అనుభవం అక్కడ చూపిస్తాడు. లుద్దాలోను షారోనులో ఉన్న పరిశుద్ధుల యొద్దకు పేతురు వచ్చెను. షారోను నేర్పే 3వ అనుభవం ఏంటో తెలుసా? అక్కడ ప్రజలను పరిశుద్ధపరిచే స్థలం అది. హల్లెలూయా. ఒక పరిశుద్ధతలోకి నడిపించే స్థలం అది. అందుకే నా దేవుని వాక్యం అంటుంది, పొలములో ఉన్నవాడు వెనక్కి తిరగకూడదు. దేవుడు నిన్నొక షారోను పొలములో ఉంచాడు. ఇక్కడ ఆది అపోస్తుల పునాదులు, ఉపదేశం నీ ఆత్మీయతకు అందించబడతాయి. షారోను లాంటి ఈ ఉపదేశ క్రమములో నిన్ను పరిశుద్ధతలోకి నడిపించే బోధ ఇక్కడ దొరుకుతుంది. ఇక్కడ షారోను పొలములో నిన్ను దేవుని బిడ్డలారా ఒక సొగసైన దేవుని పోలికలోకి నిన్ను నన్ను మార్చడానికి ఏర్పాటు చేసిన స్థలం ఇది. అందుకే దేవుని అంటున్నాడు, పందులు మేపే పొలము కాదురా నాయన, నువ్వు ఉండాల్సింది నా సంఘం, నా రాకడకు సిద్ధపడే సంఘాన్ని నేను షారోనులో ఎదిగిస్తున్నాను. హల్లెలూయా. సభాముష్యారుగా హల్లెలూయా. కారణమేంటో తెలుసా? పొలాలు పాడైపోయాయి. పొలములో, సంఘములో, పొలం అనబడుతున్న సంఘంలో ఏముండాలో తెలుసా? ఒక 3 అనుభవాలు మీకు త్వరగా నేను టచ్ చేసి నేను ముగిస్తాను. పరిశుద్ధ గ్రంథం నేర్పిస్తుంది దేవుని బిడ్డలారా, దేవుని వాక్యం నేర్పిస్తుంది. అదే యెషయా పుస్తక్ उसका 16 అధ్యాయ 10वां वचन एक बार पढ़ो. యెషయా పుస్తకం 16వ అధ్యాయం 10వ వాక్యం. ఆనంద సంతోషములు ఫలభరితమైన ఫలము నుండి మానిపోయాయి. ఇదిగో సంఘాలలో ఆనందం మానిందట, సంఘాలలో సంతోషం ఆగిపోయింది. ఎందుకు? మునుపటి వాళ్ళే ప్రభువులో ఆనందించే అనుభవాలు తగ్గాయి. మునుపటి వాళ్ళే కరువ, కష్టమా, బాధ, ఇబ్బంది ఏమైనా దేవునిలో ఆనందముతో సంఘమంతా కలిసి ఏక మనసుతో ప్రభువులో ఆనందిస్తూ, కొత్త నిబంధన సంఘం 3000 మంది ప్రతిరోజు ఆనందముతోను నిష్కపటమైన మనసుతో ప్రతిరోజు సంఘములో కూడుకునేవారు. సంఘములో ఆనందాలు తగ్గిపోయాయి, పొలములో ఆనందాలు తగ్గాయి. అందుకే సంఘానికి రావడానికి ప్రజలకు బాధ అయిపోతుంది. సంఘములో సంతోషాలు తగ్గాయి.
ఒక విశ్వాసిగా నీలో దేవుని సంఘం పట్ల ఆ మమకారం, ఆ ఆనందం, ఆ సంతోషం నీ గుండెలో ఎప్పుడైతే తగ్గుముఖం పట్టిందో, దేవుని వాక్యం అంటుంది, నీవు షారోనులో ఉండవలసిన అనుభవంలో ఎదగకుండా నీవు ఒక లోక సంబంధమైన పొలం పొట్టుతో నింపబడే వ్యక్తిగా మారిపోతున్నావు. అక్కడ వాళ్ళు ఇల్లు కట్టుకున్నారు, ఇక్కడ వీళ్ళు బిల్డింగ్ కట్టారు. కొంతమంది విశ్వాసులకు ఇప్పుడు ఇందిరమ్మ ఇల్లు రాకపోయినా టెన్షనే. ఇందిరమ్మ ఇల్లు రాకపోయినా ఆరాధన కొత్తారా మానేస్తారు. అమ్మ అత్తేంది రాకపోతే, పాస్ అయితేంది, ఫెయిల్ అయితేంది, మళ్ళీ పాస్ అవుతాం. ఏమైంది? మన బతుకంతా వాటి మీదనే ఆధారపడి భక్తి చేస్తున్నామా? నీ భక్తికి జీవమేంటి? అనుకున్నది జరగకపోయేసరికి గుండెలో ఆనందం, సంతోషం ఎందుకు మానిపోతుంది? బైబిల్ చెప్తుంది, ఇదిగో పౌలు శీలలను చెరసాలలో బంధించి బోండా వేసి కొట్టినా వాళ్ళు దేవుని కీర్తించారు, ఆనందించారు, స్తుతించారు. ప్రభువుని ఆనందించుడి. మరలా చెప్తున్నాను, ఎల్లప్పుడూ ప్రభువుని ఆనందించండి, ప్రభువులో ఆనందించండి. దేవునిలో ఆనందించాల్సిన విశ్వాస సంఘ బిడ్డలు క్రమక్రమంగా వారి హృదయంలో ఆనందం, సంతోషం ఎందుకు తగ్గుముఖం పడుతున్నాయంటే, ఫలము అనబడుతున్న నీ జీవితంలో నీవు వాడిపోతున్న పుష్పంలాగా మారిపోతున్నావు. కానీ దేవుని వాక్యం అంటుంది, నేను షారోను పొలములో పూసిన పుష్పమును, నేను వాడిపోయే పుష్పమును కాదు. ఆరని అగ్నిగుండంలో కూడా దేవుని పెట్టారా, బైబుల్ అంటుంది, నెబుకద్నెజర్ రాజు అంటాడు, ఇదిగో మనం ముగ్గురిని బంధించి అగ్నిలో వేశాం కదా, వారు 4వ వాడితో కలిసి అగ్నిలో సంచారము చేస్తున్నారు. సంచారం అని అంటే ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో రాస్తాడు, వాళ్ళు వాకింగ్ చేస్తున్నారు. ఎక్కడ? పచ్చని భూమిలో కాదు, అగ్నిగుండంలో నడుస్తున్నారు. దేవుని బిడ్డలమైన మనము నేర్చుకోవాల్సిన భక్తి ఏంటో తెలుసా? కరువైనా, కష్టమైన, ఇబ్బందులైనా, పోరాటాలైనా దేవునితో నడవాలి. హల్లెలూయా! చవాలి గట్టిగా హల్లెలూయా! చదమ సంతోషంగా హల్లెలూయా! నీ సత్తువ తగ్గదు, నీ గుండెలో ఆనందాన్ని తగ్గనీయద్దు. ప్రభువుని ఆనందించు. కష్టమైన, కరువైన, ఇబ్బంది అయినా, ఓటమి అయినా, జయమైనా, ఏవి జరిగినా ఆయనను స్తుతిస్తూ ఆరాధిస్తూ సాగిపోయే షారోను మేత భూమిగా మనము ఎదగాలి. హల్లెలూయా! చదమ గట్టిగా హల్లెలూయా! అక్కడ అంటున్నాడు, దేవుని బిడ్డలారా, పొలములో ఆనందము తగ్గిందే. చాలా మంది గుండెల్లో తగ్గింది. బల్లారాధన చాలా మంది రాలే, పోదంతి. ఆనందం తగ్గింది, ఏడుపు ఎక్కువైంది. ఏడిసి 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 ఒకరోజు కూలబడతారు. కూలబడిన తర్వాత నీ బతుకుకు అడ్రస్ ఉండదు ఇక. అందుకే ప్రభు అంటున్నాడు, పొలంలో ఉన్నావా, పొరపాటున వెనక వైపు చూడకు, లోకం వైపు చూడకు, మళ్ళీ నీ శపించబడిన అనుభవాల వైపు తిరగకు. మళ్ళీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చావో ఆ అనుభవాల వైపు నీ మనసు పెట్టకో. యేసు రాకడ సమయంలో నిన్ను నిలబెట్టిన పొలములో నువ్వు ఒక పుష్పముగా, ప్రభావము కలిగిన వ్యక్తిగా బతకడము నేర్చుకో. హల్లెలూయా! చబుషారుగా హల్లెలూయా! అక్కడ అంటాడు దేవుని బిడ్డలారా, అదే 24వ అధ్యాయం యెషయా పుస్తకం 11వ వాక్యం, యెషయా పుస్తకం 24వ అధ్యాయం 11వ వచనం, ద్రాక్ష రసము లేదని పొలములలో జనులు కేకలు వేస్తున్నారు. సంఘములో, సంఘం అనబడుతున్న పొలములో ఏం లేదట, ద్రాక్షారసము లేదు. ఏంటి ద్రాక్షారసం? ఇదిగో ఆయన అంటాడు, ఒక ద్రాక్షారసపు పాత్రను పట్టుకొని, ఇది మీ కొరకు చిందించబడుతున్న కొత్త నిబంధన వలనైన నా రక్తం. యేసు రక్తమును గురించిన అనుభవాలు తగ్గాయి. ఆ రక్తంలో
ఏ అనుభవం ఉంది? యేసు రక్తం ప్రతి పాపము నుంచి పరిశుద్ధపరుస్తుంది. అంటే సంఘంలో షారోను లాంటి పొలములో సొగసు, పరిశుద్ధత, సత్తువ ఈ మూడు నేర్పిస్తూ ఆ సంఘంలో ఏం తగ్గొద్దు అని చెప్తున్నాడని అంటే ఆనందం తగ్గొద్దు. రెండు, ద్రాక్ష రసం అనబడుతున్న యేసు రక్తం నిన్ను పరిశుద్ధపరచడానికి సిద్ధపడుతున్నప్పుడు ప్రతి బలహీనత గురించి, ప్రతి లోపమును గురించి, ప్రతి అవిధేయత గురించి, ప్రభువా నన్ను కడుగు నాయనా, నన్ను శుద్ధీకరించు ప్రభువా, నీ ప్రశస్తమైన రక్తముతో నన్ను పరిశుద్ధునిగా చేయమని ప్రతి బలహీనతలను సవరించుకునే గొప్ప అనుభవం సంఘములో ఉండాలి. హల్లెలూయా. సంఘాలలో పరిశుద్ధపరచుకునే అనుభవాలే తగ్గాయి. అసలు నేను బాగున్నాను అని అనుకున్న భ్రమలోనే చాలామంది సాగిపోతున్నారు. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీ అంతరంగాన్ని తాకుతున్నప్పుడు, యేసు రక్తం నీకు ఆధీనతలో ఉన్నప్పుడు, ప్రభువా నేను అలా మాట్లాడాల్సింది కాదు, నేను అలా ప్రవర్తించాల్సింది కాదు, నేను అలా నోరు జారాల్సింది కాదు, ఏదో తప్పుగా ప్రవర్తించాను, నన్ను కడిగయ్యా యేసయ్యా, నీ రక్తముతో నన్ను పరిశుద్ధపరచయ్యా. ఒక పేతురు అడిగినట్టుగా ప్రభువా నన్ను కడుగు, నన్ను కడుగు. శుద్ధీకరించుకునే అలవాటు సంఘానికి తప్పిపోతుంది. శుద్ధీకరించుకునే అలవాట్లు ఒక విశ్వాసగా నువ్వు మర్చిపోతున్నావేమో. అక్కడ అంటున్నాడు ఆనందం తగ్గిపోయింది. యేసు రక్తానికి సూచనగా ఉన్న ద్రాక్షారసము లేదని పొలములు కేకలు వేస్తున్నాయి. సంఘాలలో ఈరోజు ఆ భావజాలం ఎక్కడ కనపడుతుంది? కన్నీళ్లతో తమ పాపములు ఒప్పుకునే ప్రజలు ఎక్కడ కనపడుతున్నారు? పాపముల గురించి బోధించే బోధ ఎక్కడ కనపడుతుంది? అంతా నువ్వు బాగున్నావు బాగున్నావు బాగున్నావు, నాలో బలహీనతలున్నాయి అని చూసుకునే ప్రజలకు లేదు, నీ బలహీనతలు క్రమం కాదు అని చెప్పే సేవకుడు లేడు. దేవుని వాక్యం అంటుంది, దేవుని బిడ్డలారా, సంఘములో ఆనందం తగ్గనీయక ఏ స్థితి అయినా ప్రభువులో ఆనందించు. రెండు, సంఘములో పొలములో దేవుని సహవాసంలో ఉన్న నా సంఘ బిడ్డలారా, పరిశుద్ధపరచుకునే సవరించుకునే అలవాటు మంచిది. మనల్ని సవరించేవాడు లేకపోతే మనం పాడైతాం. ఒకవేళ నేను సవరించేవాడు కొంచెం కఠినంగా మాట్లాడినా ఇప్పుడు బాధపడ్డావేమో కానీ రేపు నిత్య నరకంలో పడకుండా ఒక గొప్ప అవకాశం మనకు దొరికినట్టే కదా. ఇక్కడ బాధపడతావా? నీకు ఆ సవరించుకునే అలవాటు లేక రేపు ఒక భయానకమైన అనుభవంలోకి వెళ్తావా? నువ్వు ఆలోచించుకో. పరిశుద్ధ గ్రంథం చెప్తుంది, దేవుని బిడ్డలారా, బలిపీఠం దగ్గర ఒక ముళ్ళ కంకి ఉన్నట్టుగా ఎగిసి పడిపోతున్న మాంసం ముద్దను ముళ్ళ కొంకితో కుచ్చి బలిపీఠపు నిప్పుల మీద వేయి అని చెప్పినట్టుగా, బ్రదర్ ఇది పద్ధతి కాదు. అమ్మా నువ్వు ఇలా ఉండకూడదు, ఈ సహవాసం నీకు మంచిది కాదు, నువ్వు వాళ్ళతో తిరగద్దు, నీ పద్ధతి మార్చుకో, నీ మాట మార్చుకో అని దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా మాట్లాడుతున్నప్పుడు లైట్గా తీసుకొని జీవితాన్ని సవరించుకునే అవగాహన లేక నీ జీవితం మోడు బారిపోతుందేమో. బైబిల్ చెప్తుంది, ఇదిగో చెట్టు వేరున గొడ్డలి ఉంచబడి ఉంది. నా వైపు చూడండి, పరిశుద్ధ గ్రంథం చెప్తుంది, చెట్టు అంటే ఎవరో కాదు, నువ్వు నేనే, నీవు నేనే. ప్రతి చెట్టు దగ్గర గొడ్డలి ఉంచింది. ఆ గొడ్డలిని చేతిలో పెట్టుకొని సవరించుకుంటే మంచిది, లేకపోతే ఒక రోజు ఆ గొడ్డలి ఆయన పడతాడు. అప్పుడు ఏం చేస్తాడు తెలుసా? ఫలించని ప్రతి తీగ నరికేస్తాడు. నిన్ను నరకక ముందే ఆ గొడ్డలు ఎందుకు ఇచ్చాడో తెలుసా? నీవు సవరించుకో, నీవే సవరించుకో. నీ తీగలు, నీ అనుభవాలు, బలహీనతలు నువ్వు సవరించుకుంటే చాలా సంతోషం. ఆ సవరించుకోవడానికి గొడ్డలు నీ దగ్గర పెట్టాడు. నీవు నాకు గండ్ర గొడ్డలి వంటి వాడవు అని అంటాడు. ఆ గొడ్డలి యేసయ్య చేతిలోకి వెళ్తే సవరించడం ఉండదు, నరకడం ఉంటుంది. అందుకే నా దేవుని వాక్యం చెప్తుంది, పరిశుద్ధపరచుకునే అలవాటు కావాలి.
షారోను నీ సొగసును తీసుకొచ్చే స్థలం. చాలా సంఘాలు, పొలాలు పాడైపోతున్నాయి. పొలములో గురుగులు విత్తబడుతున్నాయి. బోధకుడా, మేము పొలములో విత్తనాలు వేశాం. గురుగులు ఎవడు విత్తాడు? గురుగులు విత్తబడుతున్నాయి. అనేకమైన శపించబడిన పద్ధతులు సంఘాల్లోకి వచ్చేసాయి. ఈరోజు దేవుని సంఘబిడ్డగా ప్రభువు నీకిచ్చిన సేవను, ప్రభువు నీకిచ్చిన స్థలమును, ఇది ఒక షారోను తోట. హల్లెలూయా. నువ్వు నమ్మకు, పరిశుద్ధ గ్రంథం ఎత్తిపట్టి ధైర్యంగా చెప్పగలను, ఇది ఒక షారోను పొలం. హల్లెలూయా. చబగటిగా హల్లెలూయా. ఇక్కడ మేత దొరుకుతుంది, ఇక్కడ నిన్ను పరిశుద్ధపరుస్తాడు, ఇక్కడ నిన్ను సొగసుగా తయారు చేస్తాడు. ఇక్కడ బైబిల్ చెప్తుంది, పరలోక రాజ్యం, మత్తయి సువార్త 13వ అధ్యాయం 44వ వాక్యం, మత్తయి సుసమాచార్ ఉస్కా 13 అధ్యాయం 44 వచనం. పరలోక రాజ్యము పొలములో దాచబడిన ధనమును పోలి ఉంది. చాలు అమ్మా. పొలములో, షారోను పొలములో ఏముందట? ధనం 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 ఉంది, మహిమైశ్వర్యం ఉంది. ఇక్కడ ఈ పొలములో నీవు కనుక నిలబడితే, ఇదిగో ఈ పొలములో కనుక నీవు నిలబడితే, పొలము లోపట దాగి ఉన్న ధననిధులు, బైబిల్ చెప్తుంది, కొరింథీ సంఘంతో మాట్లాడుతుంటాడు, కొరింథీ సంఘ బిడ్డలారా, మీరు సమస్త ఉపదేశములోను సమస్త జ్ఞానములోను మీరు ఐశ్వర్యవంతులయ్యారు. ఎవడు ఐశ్వర్యవంతుడు? ఎవడి దగ్గర ఉపదేశం ఉందో. ఎవడు ఐశ్వర్యవంతుడు? ఎవడి దగ్గర ఆత్మ సంబంధమైన జ్ఞానం ఉందో. ఇదిగో ఈ షారోను లాంటి ఈ పొలమట, బైబిల్ అంటుంది, పరలోక రాజ్యము పొలములో దాచబడిన ధననిధులతో సమానం. పొలములో ఏముండాలి? ధనం ఉండాలి. ఏంటా ధనం? ఉపదేశం. ఏంటా ధనం? ఆత్మ సంబంధమైన జ్ఞానం. ఇక్కడ మహిమైశ్వర్యములు దాగబడి ఉన్నాయి. పర సంబంధమైన అనుభవాలు షారోను పొలము లాంటి సంఘములో నేర్పబడతాయి. సంఘంలో చిట్టీలు వేసుకోవడం నేర్పరు. ఇక్కడ సంఘములో లక్కీ లాటరీలు వేసుకోవడం నేర్పరు. ఇది లోక సంబంధమైన ఐశ్వర్యమును సృష్టించే సంఘము కాదు. మహిమైశ్వర్యములు అదృశ్యంగా దాచబడి ఉంటాయి. అందుకే అంటున్నాడు, పరలోక రాజ్యం ఎలాంటి పొలముతో సమానం తెలుసా? అదృశ్య గర్భములో ధనముతో నింపబడిన పొలం. అది అన్ని పొలాలలో ఉండదు, అది అన్ని పొలాల్లో దొరకదు. అది షారోను పొలములోనే దొరుకుతుంది. షారోను పొలములోనే అదృశ్యమైన మహిమైశ్వర్యములు లభిస్తాయి. హల్లెలూయా. చవాల చేతులు ఎత్తుషారుగా హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అదే బైబిల్ చెప్తుంది, మత్తయి సువార్త 13 అధ్యాయం, మత్తయి సుసమాచార్ 24వ వచనం 24. ఆయన మరి యొక్క ఉపమానము ఏమనగా, పరలోక రాజ్యము తన పొలములో మంచి విత్తనములు విత్తే ఒక మనుష్యుని పోలి ఉన్నది. హల్లెలూయా. ఏం విత్తనాలు చెప్పండి? ఏం విత్తనాలు చల్లుతారు ఇక్కడ? అమ్మా, ఏ విత్తనాలు? చెడగొట్టే విత్తనాలా? అమ్మా, చెడగొట్టే విత్తనాలా? పరలోక రాజ్యం షారోను పొలములో ఎలాంటి విత్తనాలు పడతాయో తెలుసా? బైబిల్ చెప్తుంది, మంచి విత్తనాలు. నీ జీవితాన్ని ఒక దైవికమైన కృపలోనికి రాగలిగి, ప్రేమతో, ఓపికతో, ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలో మర్యాదలు, దైవ నియమములు నేర్పే మంచి విత్తనం. ఎందుకో తెలుసా? బైబిల్ చెప్తుంది, మంచి విత్తనం మంచి నేలలో పడ్డప్పుడు అది 30దంతలుగా, 60దంతలుగా, 100ంతలుగా ఫలిస్తుంది. షారోను పొలము, పరలోక రాజ్యం పందుల పొట్టు చల్లే పొలముతో సమానం కాదు. పరలోక రాజ్యము గురుగులు చల్లే పొలముతో సమానం కాదు. పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళే సంఘం ఏదయ్యానంటే
అది షారోను పొలం, షారోను తోట. ఆ పొలములో ఏం జరుగుతుంది? మంచి విత్తనాలు చల్లబడతాయి. హల్లెలూయా! చపాలి గట్టిగా హల్లెలూయా, హల్లెలూయా! మహిమ గల రాకడకు నిలబడే అనుభవాలు నేర్పబడతాయి. ఆ మధ్యలో సంఘాలలో దేవుని బిడ్డలారా, హిమ్ అనే సంస్థ ద్వారా చాలా ఫినాన్షియల్ మ్యాటర్స్ జరిగాయి. 10,000 కడితే 50,000. సంఘంలో బిజినెస్, కట్టలు డబ్బులు. అర్థమవుతుందండి? బైబిల్ చెప్తుంది పొలాలన్నీ షారోను పొలాలు కావు. అలాంటి పొలం కోసం నేను ఎన్నో ఏళ్ళు ప్రార్థన చేశాను. ప్రభువా, నన్ను సవరించే సేవకుడు నాకు కావాలయ్యా. ప్రభువా, నన్ను సత్యములో నిలబెట్టే సేవకుడు కావాలయ్యా. ఉపదేశములో ఉన్న లోతైన అనుభవాలు నాకు నేర్పగలిగే సంఘం ఎక్కడుందయ్యా? నా చుట్టూ 100 సంఘాలు ఉన్నాయి. అందుకనే దేవుని వాక్యం అంటది, ఇదిగో స్త్రీలలో అధిక సుందరి వగుదానా. చాలా మంది స్త్రీలు ఉన్నారు. స్త్రీ అంటే సంఘం, చాలా సంఘాలు ఉన్నాయి. కానీ నా స్త్రీ అధిక సుందరి. ఈ సంఘం వేరు, ఈమె పద్ధతులు వేరు, ఇక్కడ అనుభవాలు వేరు, ఇక్కడ దైవ నియమాలు వేరు. అనేక ఫలములు ఉన్నాయి, ఈ ఫలము వేరు. ఇది షారోను ఫలము. హల్లెలూయా! ఈ ఫలములో పరిశుద్ధత నేర్పబడుతుంది. ఈ ఫలములో దేవుని కొరకు ఆనందంగా బతకడం నేర్పిస్తుంది. ఈ ఫలములో ఉపదేశ సత్తువలు, ఆత్మీయతకు విలువనిచ్చే ఉపదేశ మేత దొరుకుతుంది. ఈ ఫలములో రక్షణను గూర్చిన, ఉల్లాస వస్త్రమును గూర్చిన అనుభవాలను నేర్పిస్తాడు. అందుకే అలా అంటాడు. ఇంకో మాట మీకు చూపిస్తాను దేవుని బిడ్డలారా. అదే యోవేలు పుస్తకం 1వ అధ్యాయం 10వ వాక్యం. యోవేలు పుస్తకం, నేను ముగిస్తున్నాను. యోవేలు పుస్తకం 1వ అధ్యాయం 10వ వాక్యం. ఫలములు పాడైపోయెను, ఫలములో ఉన్న భూమి అంగలార్చుచున్నది. ధాన్యము, ఆత్మలు, ధాన్యము పంట నశించెను, కొత్త ద్రాక్షారసము లేకపోయెను. ఇదిగో అభిషేక తైలం పాడిపోయింది. తైలం లేదు. చెప్పండి, ఏం లేదట? చెప్పండి, నోదేసి ఏం లేదట? చెప్పాలి స్వరమిత, ఏం లేదు? తైలం. తైలం. పొలములో ఏముండాలి? తైలం. తైలం, కొత్త తైలం. ప్రతి ఆరాధనలో ఒక నూతన అభిషేకం, ప్రతిరోజు ఒక నూతన కృప, ఒక నూతన బలం, ఒక నూతన అభిషేకంతో సంఘం నింపబడాలి. అలాంటి అనుభవములోకి సంఘం ఎదగాలని చెప్తుంది. అందుకని అంటున్నాడు, అయ్యో నా సంఘాలు, నా పొలాలు ఏడుస్తున్నాయి, కన్నీళ్లు పెడుతున్నాయి. భూమి పాడైపోయింది, ధాన్యం చెడిపోయింది. ఎందుకో తెలుసా? తైలపు వృక్షాలు వాడిపోయాయి. తైలం లేదు, అభిషేకము లేదు, అభిషేకం సంఘం మీద కుమ్మరింపు లేదు. అలా జరుగుతున్నాయి. వాళ్ళు ఇంతట తిరుగుతున్నారు, అట్లా ఎగురుతున్నారు, అట్లా అరుస్తున్నారు. నీకు అది ఎగిరినట్టుగా, అరిసినట్టుగా అనిపించిందా? అది నీ అజ్ఞానం. అది మీకాలకు కనబడింది. దావీదు ఆరాధన చేస్తుంటే చిచి చిచి, ఏం ఆరాధన చేస్తున్నావు? ఒక పనోళ్ళలాగా ఎగురుతున్నావేంది? కొంచెమన్నా జ్ఞానం ఉందా అని అంది. ఆవిడకు దావీదు ఆరాధన ఎలా కనపడిందంటే ఒక పనోడు పిచ్చిలేసి ఎగిరినట్టుగా కనపడింది. దావీదు అంటాడు, నోర్మై పానికి మాలిందాన, నీకేం తెలుసు? నువ్వు అనగానే నేనేమో ఫీల్ అవుతాను అనుకుంటున్నావా? దేవుని కొరకు ఇంకా మైమరిచిపోయి ఆరాధించడం నా భాగ్యం అని అన్నాడు. హల్లెలూయా! బ్రతికినంత కాలం గొడ్రాలుగా బతికింది, జీవితం సర్వనాశనమైంది, చివరికి ఉరి వేయబడి చంపబడింది. చాలామంది సంఘాలకి, చాలామంది సేవకులకి అలా ఎగురుతారేంటి, ఇలా అరుస్తారేంటి, అంత గట్టిగా ఎందుకు అరుస్తారు, ఏమేమో మాట్లాడతారు. నీకు అంతే అర్థమవుతుంది. దానికి అది అర్థం కావాలంటే మెనే టెకేల్ ఫార్సిన్ అని గోడ మీద రాస్తే శకునగాండ్లకు అర్థం కాలే, గారుడోడి వాళ్ళకి అర్థం కాలే, మంత్రికులకు అర్థం కాలే. ఎవరికి అర్థమైంది అని అంటే దేవుని ఆత్మచేత నింపబడిన దానియేలు అంటాడు, మెనే టెకేల్ ఫార్సిన్.
దాని భావం ఆయనకే తెలుసు. ఎవడి తల మీద అభిషేకం ఉంటుందో, ఎవడి గుండెల్లో పరిశుద్ధాత్మ దేవుని తీవ్రత ఉంటుందో వాడికే ఆత్మ సంగతులు అర్థమవుతాయి. హల్లెలూయా. శరీర సంబంధికి అర్థం కావు. అందుకనే సంఘములో, పొలములో మహిమైశ్వర్యములు ఉంటాయి. ఆ పొలములో మంచి బోధ ఉంటుంది. చెప్పండి, ఏ బోధ ఉంటుంది? మంచి బోధ. మంచిగా బతికే జీవన విధానాన్ని నేర్పే విత్తనాలు పడతాయి. చివరిగా ఒక మాట, పరిశుద్ధ గ్రంథం వही మత్తయి సుసమాచార్ 13 అధ్యాయం 31 వచనం 31వ వాక్యం. త్వరగా. ఆయన మరి యొక్క ఉపమానము వారితో చెప్పెను, పరలోక రాజ్యం ఒకడు తీసుకొని తన పొలములో విత్తిన ఆవగింజలను విత్తిన పొలమది. అమ్మా నా వైపు చూడండి. ఏ గింజలు అవి? చెప్పండి, నోరుతో చెప్పండి. ఏ గింజలు? గంజాయి గింజలు కాదు, ఆవగింజ. ఆవగింజ దేనికి సూచన తెలుసా? ఫేత్, విశ్వాసానికి గుర్తు. మీరు అరక్, విశాఖపట్నం, బుర్రా గుహలు అటువైపు వెళ్తే పెద్ద పెద్ద పర్వతాల మీద అన్ని రాళ్లతో ఉన్న పర్వతాలు ఉంటాయి. అక్కడ ఆవాపు పంట పండిస్తారు, ఆవాలు. నేను 1-2 సార్లు వెళ్ళానటు. అడిగాను, ఎక్కడ మా సైడ్ ఉన్నట్టుగా వరి, పత్తి ఇలాంటి పంటలు లేవు, ఎక్కడ పోయినా కొండల మీద ఆవగింజల పంట ఎందుకు వేస్తున్నారు అని అంటే, అని అంటాడు, ఈ పర్వతము బలమైన రాళ్లతో కప్పబడింది. ఆవపు విత్తనాలు చల్లితే ఆవపు గింజలట దానికి ఉన్న సామర్థ్యం ఎక్కడ పడితే, మామూలు గింజలేమో భూమిని చీల్చుకొని బయటకు వస్తే, ఆవపు గింజకున్న కెపాసిటీ ఏంటంటే అది బండను కూడా క్రాక్ చేస్తుందట. చెప్పండి, ఏం చేస్తుంది? అది బండలను కూడా పగలగొట్టేస్తుంది. అలా 3 సార్లు పంట వేస్తే అక్కడున్న రాళ్ళు, పెద్ద పెద్ద బండలు క్రాక్స్ వచ్చేస్తాయి. ఆ తర్వాత ఆ బండలన్నీ ఈజీగా కాంక్రీట్గా మార్చడానికి ఉపయోగిస్తాం. అంటే కాంక్రీట్గా బండను బద్దలు చేయడానికంటే ముందు ఆవాలను చల్లుతూ ఉంటాం. ఆవము, అందుకే బైబిల్ అంటుంది, ఒకడు విశ్వాసముతో బండను, ఈ పర్వతాన్ని తీసి సముద్రములో పడుమన్నా కూడా పడుతుంది. విశ్వాసము దేనితో పోల్చాడు ప్రభు అంటే, ఆవగింజంత విశ్వాసం ఉంటే చాలు అని అన్నాడు. అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా? ఆవపు గింజ విశ్వాసానికి సూచన. ఇక్కడ అంటున్నాడు, పొలము ఒకడు పరలోక రాజ్యం దేంతో సమానము అని అంటే, పొలములో విత్తబడిన ఆవపు గింజ. ఈ పొలములో విశ్వాసాన్ని విత్తబడతాయి. హల్లెలూయా. నమ్ము దేవుని మహిమను చూస్తావు, నమ్ము దేవుని కార్యాన్ని చూస్తావు. విశ్వాసముతో సేవ, విశ్వాసముతో విశ్వాస యాత్ర, విశ్వాసపు అనుభవాలు ఈ షారోను పొలములో నేర్పబడతాయి. ప్రార్థించు, నీ ఆయన మారుస్తాడు. ప్రార్థించు, ఉద్యోగం ఇస్తాడు. ప్రార్థించు, పాస్ అవుతావు. ప్రార్థించు, వ్యాధి నుంచి విడుదల పొందుతావు. అన్ని దేవుని మీద విశ్వాసిని ఆనుకునేటట్టు చేసి విశ్వాస సంబంధమైన మంచి పోరాటము పోరాడే తోటే షారోను తోట. హల్లెలూయా. ఇక్కడ మంచి విత్తనాలు చల్లబడతాయి, ఇక్కడ ఆవపు గింజలు చల్లబడతాయి, ఇక్కడ గొర్రెలకు మేత దొరుకుతాయి, ఇక్కడ సొగసు సౌందర్యము తీసుకొస్తాయి, ఇక్కడ పరిశుద్ధతలోనికి తీసుకొచ్చే స్థలం. అందుకే అంటున్నాడు, నేను షారోను పొలములో పూసిన పుష్పమును. ఏ పొలంలో ఉండాలనుకుంటున్నావు? కొంతమందికి షారోను పొలము సూటు కాదు, సెట్ కాదు. కారణం, ఈ క్రమశిక్షణ యాడ సెట్ అవుతుంది? ఒకరోజు అన్నాడు ఒక వ్యక్తి, పత్రికలు తీసుకొని వచ్చాడు. 12 గంటలకు వచ్చాడు. ఆయన ఏమనుకున్నాడంటే 12 గంటలకు ఆరాధన అయిపోతుందని పత్రికలు తీసుకొని వేరే సంఘం నుంచి వచ్చాడు. అయిపోతుందేమో వస్తాడంటే ఇక ఉడతలేదు ఆరాధన. చివరికి 1:30 అయింది. ఆయన అంటాడు, అయ్యగారు నేను వచ్చే 1:30 అయింది,
మా చర్చిలో గంటన్నరలా మొత్తం అయిపోతుంది. నేను వచ్చి గంటన్నర ఏంది గేట్ కాడే ఉన్నాను, ఆరాధన అయిపోతే పత్రికలు ఇచ్చిపోదామని. ఇది చర్చా జైలా అదట అదట ఇది చర్చా జైలా? అట్లా కూర్చుంటారు మీ విశ్వాసం అన్నట్టు. ఇడ్లీ 2 నిమిషాలు తినొచ్చు, బిర్యానీ పెడితే గంట సేపు అయినా తినొచ్చు. ఇది మేత దొరికే స్థలం. హల్లెలూయా. చదమ్మ గట్టిగా హల్లెలూయా. తిన్నోడికి తిన్నంత. హల్లెలూయా. తిన్నోడికి తిన్నంత ఫుల్ మీల్స్. నువ్వు రా అంటే, అయ్యా నాతో కాదయ్యా, నాతో కాదు, నేను రాలేను. నీకు పందుల పొలాలే పక్క, ఈ షారోను పొలం నీకు సూటి కాదు. ఈ షారోను పొలంలో ఉండాలి అని అంటే కృప పొందిన వారే ఉంటారు. హల్లెలూయా. మీరు నమ్మండి. దాని కొరకు నేను ఎన్నో రాత్రులు ఏడ్చాను. ప్రభా, నాకు మంచి సంఘం కావాలయ్యా. ఎంతోమంది సేవకులు నాకు పరిచయం విశ్వాస జీవితం చేస్తున్న దినాల్లో. బ్రదర్, మా మందిరానికి రా, సంఘ పెద్దగా చేస్తా. మా మందిరానికి రా, నీ ఇంటికి వెహికల్ పంపిస్తా. ఎంతోమంది. నేను వెతికే సంఘం నాకు కావాలి అని వెతుక్కున్న దినాలలో నా ప్రభు నాకు దైవజనులైన అయ్యను చూయించాడు. వెళ్ళు, నిస్సి మందిరానికి వెళ్ళు, నేను నీ ఆశను తీరుస్తానన్నాడు. హల్లెలూయా. శబాలుషారుగా హల్లెలూయా. సంగమా, షారోను యొక్క అనుభవం దయచేసి నీకు తెలియాలి. కారణం బైబిల్ చెప్తుంది, అది సొదొమ ద్రాక్షవల్లి. అవి సొదొమ గొమొర్రాలో మొలిసిన పొలాలు. ఆ పొలాలలో ఇంతకుముందు చెప్పాను మీకు, దేవుని బిడ్డలారా, కయ్యూను హేబెలుతో మాట్లాడడానికి పొలంలోకే వెళ్ళాడు. కానీ మాట్లాడదామని వెళ్ళాడు, చంపేశాడు. మాట్లాడదామని వెళ్ళాడు, పొలంలో ఒక్కడేసేసాడు, చచ్చాడు. అంటే అర్థమైంది, కయ్యూను ఎవడు? అన్న. హేబెలు ఎవడు? తమ్ముడు. ఉన్నది ఎక్కడ? పొలం. కానీ అక్కడ ఏం జరుగుతుంది? అది షారోను పొలం కాదు, చంపుకునే పొలం. సంఘాలలో ఒకరికి గొడవలు, సంఘాల్లో ఒకరి మీద ఒకరికి చెడ్డాభిప్రాయాలు, సంఘంలో ఒకరి మీద ఒకరికి ద్వేషం. ఇవి కయ్యూను లాంటి పొలాలు ఇవి. హల్లెలూయా. చదమగా షారిగా హల్లెలూయా. కత్తుల పొలాలు, ఒకరి మీద ఒకరి ద్వేష భావనలతో ఉండే పొలం. అది కత్తుల పొలము కాదు. ఇది అఖెల్దామా అనబడే రక్తపు పొలము కాదు. ఇది షారోను పొలముగా దేవుడు సిద్ధపరిచాడు. ఈ పొలములో ఉన్న నీవు వెనకకు తిరగకుండా ఈ కడవరి దినాలలో నిన్ను నీవు జాగ్రత్తగా కాపాడుకో. ప్రభు రాకడ దినాలు. ఈ పొలములో నేను మీకు 4-5 అనుభవాలు చెప్పాను. ఈ పొలము నీకు ఆత్మ సంబంధమైన సౌందర్యాన్ని తీసుకొస్తుంది. షారోను పొలం. 2, షారోను పొలములో మేత దొరుకుతుంది, నీ ఆత్మీయతను బలపరిచేది. షారోను పొలము. 3, పరిశుద్ధతలోకి నడిపించే స్థలం. 4, షారోను పొలం మంచి విత్తనములు పంచే స్థలం. నేను ఒక మంచి జీవితము చేయగలడానికి పురికొల్పజేసే స్థలం. 5, షారోను పొలం విశ్వాస యాత్రలో విజయం పొందుకునే ఒక అనుభవాన్ని నేర్పే స్థలం. ఆ షారోను పొలములో నీవు అంతము వరకు నిలవబడుదువుగాక. చబాలి హుషారుగా ఆమేన్. దయచేసి లేచి నిలబడదాం.